परम शांति बापूजी, ये मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे कारण शरीर है और सूक्ष्म शरीर और ये स्थूल शरीर, तो ये तीनों शरीर जो है तत्वों के बने हुए हैं, अलग अलग तत्वों के। लेकिन महाकारण शरीर, क्या वो परम प्रकाश या महतत्व का बना है? और जो परम महाकारण है, महाकारण से आगे है परम महाकारण शरीर, क्या वो परम लाइट का बना है? अगर आप ये जो हमारे पांचों शरीर है उसको डिफाइन करें, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर और परम महाकारण शरीर, तो ये कौन सा शरीर कौन से लेयर से, कौन से तत्व से बना है, तो लोगों को समझने में आसानी होगी। परम शांति। परम शांति। जो हमारे सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर और फिर अंत में लाइट का शरीर, परम लाइट की बॉडी, ये सभी मैं थोड़ा समझाता हूँ कि जल और मिट्टी का स्थूल शरीर है, उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है वायु और अग्नि का, और जो कारण शरीर है वो आकाश तत्व का है। आकाश तत्व में जो स्थूल जन्म होते हैं, जो जन्म मरण चक्र में आते हैं, उनका रिकॉर्ड पड़ा होता है आकाश तत्व में सभी का, चाहे सूक्ष्मोतन में हो, ब्रह्मांड के सूक्ष्मोतन में भी हो, चाहे भूलोक हो, बुबुरलोक हो, या ऊपर के ब्रह्मापुरी हो, विष्णुपुरी, तो वो सारा कारण शरीर में ना आकाश तत्व में सारा रिकॉर्ड पड़ा होता है। और इससे आत्मा, जब आत्मा में ज्यादा पावर आती, जैसे आत्मा विष्णुपुरी में गई तो वहां 50% तीन तत्व और 50% परम तत्व, तो वहां का जो शरीर बदल जाता है, तो वहां के शरीर में जो 50% परम तत्व आ जाते हैं, परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि, तो उसको महाकारण शरीर कहेंगे। जब 100% आ जाए, शिवपुरी में जाए तो 100% परम तत्व, 100% परम तत्व आ जाएगा, तो शिवपुरी में जाते ही महाकारण शरीर प्रकट होता है। महाकारण शरीर में सब रिकॉर्डिंग होता है। तो उसी टाइम स्थूल शरीर नहीं होता, सूक्ष्म शरीर भी नहीं होता, 100% परम तत्व का शरीर होता है, उसको महाकारण शरीर कहते हैं। परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि का होता है। और जब आत्मा बीज रूप अवस्था निराकारी बन के परम धाम में चली जाती है, वो अभ्यास करना पड़ता है निराकारी बनने के लिए भी, ऊपर जाने के लिए परम धाम में। तो आत्मा बिंदु बन गए निराकारी, तो कोई सारण नहीं है, कोई भी शरीर नहीं है उसमें, तो कर्मातीत अवस्था हो जाती है। आत्मा कर्मातीत अवस्था हो जाती है तो भावातीत, गुणातीत, त्रिगुणातीत, सतो रजो तमो से परे हो जाती है। तमो कहाँ होता है? 5 तत्वों में होती है, तो तमो प्रधान होता है। सतो, रजो और रजो प्रधान जब विष्णुपुरी में जाते हैं तो रजो प्रधान होता है। तो आत्मा ये त्रिगुणातीत निराकारी बीज रूप में बन जाती है। तो सूक्ष्म शरीर, जब अभी मैं बेहद की आत्माओं की बीज रूप अवस्था की बात करता हूँ, उससे पहले कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर। तो महाकारण और परम महाकारण शरीर माना परम तत्व का होता है। वो जब आत्मा की लाइट आएगी, आत्म स्वरूप बनेंगे आत्मा। ये तो बात हुई कि जो ऊपर सूक्ष्म लोक में आत्मा चली जाती है तो उसमें स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, निराकारी स्टेज कैसे बनती है। फिर ब्रह्मांड से गैलेक्सियों में, गैलेक्सियों से यूनिवर्स से ग्रेट यूनिवर्स तक आत्माएं निराकारी स्टेज में कैसे घूम सकती है। मैंने उसको सोल ऑफ जर्नी में बताया हुआ है। पुरानी एक वीडियो भी मैंने डाली है कि दूसरी आत्माएं कैसे कैसे घूमती रहती हैं। तो यहाँ मृत्युलोक में, 5 तत्वों की दुनिया में, जब आत्मा आत्म स्वरूप की अनुभूति करती है तो आत्मा की लाइट धीरे धीरे जागृत होती है, आत्मा निसंकल्प होती है। आत्मा स्वरूप में स्थित होना ही निराकारी स्टेज एकदम जब जागृत होती है तो धीरे धीरे उसका महाकारण शरीर, परम महाकारण, उसके अंदर की जो परम लाइट है वो धीरे धीरे जागृत हो जाती है। तो अंदर की परम लाइट की बॉडी, अंदर की परम लाइट की बॉडी जागृत हो जाती है। तो परम लाइट की बॉडी जब जागृत हो जाती है तो ये धीरे धीरे परम लाइट की बॉडी से धीरे धीरे लाइट फैलती है। तो परम तत्व में, परम महाकारण शरीर में पावर आती है, परम महाकारण शरीर में पावर आती है, तो महाकारण शरीर में पावर आती है, महाकारण शरीर में पावर आती है। तो कारण शरीर में बना हुआ सारा रिकॉर्ड, कारण शरीर में अनेक जन्मों का पड़ा हुआ सारा रिकॉर्ड वो डिलीट कर देती है। और धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर को भी
खत्म कर देती हैं और धीरे धीरे स्थूल शरीर को भी खत्म कर देती हैं। इसलिए अंदर तो कई प्रकार के अलग अलग कला के भी अलग अलग शरीर बैठे हुए हैं ना। जैसे कोई एक कला से आया है तो एक कला वाली आत्मा है, तो एक कला वाली आत्मा को भी उसकी परम महाकारण शरीर और अंदर का परम लाइट का शरीर एक कला का होगा। तो उसको जो डिले करने में, धीरे धीरे करने में ये सब टाइम लगता है, जागृत करने में। अगर कोई 100 कला वाली आत्मा है तो उसका 100 कला वाला का परम महाकारण शरीर होता है, मतलब परम लाइट की बॉडी होती है। परम लाइट की बॉडी अलग है, परम महाकारण शरीर परम तत्वों का होता है। जो कारण शरीर और महाकारण शरीर, कारण शरीर आकाश तत्व का होता है और महाकारण शरीर 50% आकाश, 50% परम आकाश का होता है। और परम परम महाकारण शरीर जो अंदर होते हैं, अंदर जाओ तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, अंदर सूक्ष्म अति सूक्ष्म अति सूक्ष्म ऐसे शरीर धीरे 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 परम लाइट से खुलते जाते हैं। प्रत्यशाली सूक्ष्म शरीरों की अनेक जन्मों का सूक्ष्म शरीर रिकॉर्ड पड़ा है अंदर, वो सब जल जाता है। इसलिए स्थूल शरीर तो दिखता है, सूक्ष्म शरीर दिखता नहीं है। सूक्ष्मोत्तर में जाओ तो दिखेगा। कारण शरीर आकाश, जहाँ वायु अग्नि भी नहीं है, ऐसे आकाश तत्व होता है, वहाँ आकाश तत्व का शरीर होता है। आकाश तत्व का शरीर वाला अग्नि तत्व में भी रह सकते हैं। जैसे सूर्य मंडल में जो रहते हैं, सोलर सिस्टम के अंदर, सूर्य के अंदर रहने वाले सूर्य नारायण देवता, सूर्य नारायण देवता का परिवार जो सूर्य के अंदर रहता है, तो उसका आकाश तत्व का शरीर होता है। तो आकाश तत्व वाले शरीर को अग्नि तत्व वाला जला नहीं सकता। और थोड़ी परम अंदर परम आकाश भी होता है, तो परम आकाश वाले तो कहीं भी जा सकते हैं। परम आकाश के अंदर परम वायु और परम अग्नि होती है। इसलिए जिसके अंदर परम तत्वों का अंश मात्र भी हो तो वो आत्मा धीरे धीरे ऊपर की ओर चली जाती है। इसलिए यहाँ बेहद की आत्माएं अपनी आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं। आत्मा की परम लाइट धीरे 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 फ्लो होके आत्मा की परम लाइट जागृत होते हैं। धीरे धीरे पूरी परम लाइट की बॉडी बनेगी। आत्मा बीज रूप अवस्था को पाएगी, तब वो बीज रूप अवस्था में अपने आत्मा अपने रचयिता के पास चली जाती है। जो आत्मा का जो रचयिता है, आत्मा का जो भी रचयिता है, उसके पास वो आत्मा निराकारी स्टेज में ही उसको पहचान पाएगी। बाकी अपने ऊपर आवरण चढ़े हैं, चाहे कारण शरीर में या महाकारण शरीर या परम महाकारण शरीर का आवरण है, अगर परम तत्वों की भी बॉडी है तो भी वो अपने रचयिता तक पहुंच नहीं सकती। अपनी रचयिता तक पहुंचने के लिए आत्मा को बीज रूप अवस्था यानी निराकार स्टेज चाहिए। निर्विकार स्टेज बन जाती है, कर्मातीत भावातीत गुणातीत बन जाती है। तब वो अपनी रचयिता को पहचानती है और अपनी रचयिता के पास चली जाती है। और अपना रचयिता ज़्यादा पावरफुल है तो वो मुक्ति चाहती है तो उसको मुक्ति मिलेगी, या जीवन मुक्ति हाई क्वालिटी है तो जीवन मुक्ति मिलेगी। तो आगे चलकर ये प्रोसेस होने वाला है। परम शांति। పరమ శాంతి. బేహద్ పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు, ఇప్పటి వరకు మీరు బాపూజీ కారణ మహాకారణ పరం మహాకారణ శరీరం గురించి, స్థూల సూక్ష్మ కారణ శరీరాల గురించి, దానిలోని తత్వాల గురించి చెప్పినటువంటి హిందీ వీడియో మీరు ఇంతవరకు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. అనంతభాయి బాపూజీని అడుగుతూ ఉన్నారు, పరమ శాంతి బాపూజీ, కారణ శరీరము, మహాకారణ శరీరము, పరమ మహాకారణ శరీరము, ఇది ఏ ఏ తత్వాలతోటి ఉంటుంది? స్థూల సూక్ష్మ కారణ శరీరాలు అయితే వేరు వేరు తత్వాలతో ఉన్నాయి అని
చెప్పారు మీరు. మరి మహాకారణ శరీరం మహత్తత్వంతో పరం మహాకారణ శరీరం పరం లైటు తోటి తయారవుతుందా? దీని గురించి కొంచెం వివరంగా పిల్లలకు అర్థమయ్యే దానికి చెప్పగలరు అని ప్రశ్న వేస్తూ ఉన్నారు. దానికి బాపూజీ సమాధానం చెప్తూ, బేహద్దు పిల్లలకి బేహద్దు పరం మహాశాంతి. స్థూల సూక్ష్మ కారణ శరీరాలు, మహాకారణ శరీరం, పరం మహాకారణ శరీరం, ఇలాగా పరం మహాకారణ శరీరం లాస్ట్లో పరం లైట్ యొక్క శరీరం ఉంటుంది. దీని గురించి వివరంగా వివరిస్తాను వినండి అంటున్నారు బాపూజీ. స్థూలమైన శరీరం పంచతత్వాలతో తయారైంది అని అందరికీ తెలిసిందే. దీనిలో జలము మట్టి అనేది స్థూల శరీరము, దీని లోపల సూక్ష్మ శరీరము, వాయువు అగ్ని అనే 2 తత్వాలతోటి ఎక్కువగా ఉండేది. ఇక కారణ శరీరము అనేది ఆకాశతత్వానికి సంబంధించింది. ఆకాశతత్వంలోనే జన్మ మరణ చక్రంలోకి వచ్చిన వారి యొక్క కర్మల ఖాతాలు, రికార్డింగ్స్ అన్నీ కూడా ఉంటూ ఉంటాయి. సూక్ష్మవతనంలో ఉన్న వాళ్ళు కానీ భూలోక భువర్లోకంలో ఉన్నవారు, స్వర్గం నుండి బ్రహ్మపురి వరకు కూడా అందరూ సూక్ష్మ శరీరదారులే. ఇంతవరకు కూడా సూక్ష్మవతనమే అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇక దీని తర్వాత విష్ణుపురిలో ఉండేటువంటి ఆత్మలకు కారణ శరీరం ఉంటుంది. కారణ శరీరము అంటే ఆకాశతత్వము అని విన్నారు కదా. కారణ శరీరంలోనే జన్మల యొక్క ఖాతాలు, జన్మ తీసుకోవటానికి కారణాలు రికార్డింగ్ అయి ఉంటూ ఉంటాయి. ఒకవేళ మరి ఆత్మలో గనక ఎక్కువగా పవరు సంపాదించుకుంటే వారు బ్రహ్మపురి నుండి విష్ణుపురికి కూడా వెళ్తారు. విష్ణుపురిలోకి వెళ్ళాలి అంటే 50% సూక్ష్మతత్వాలు, 50% పరమతత్వాలు ఉండాలి. ఈ విధంగా విష్ణుపురిలోకి వెళ్ళినటువంటి ఆత్మలు వారి యొక్క శరీరాన్ని పూర్తిగా మార్చేసుకుంటాయి. అనగా ఇక్కడ పరమ ఆకాశము, పరమ వాయువు, పరమ అగ్ని గలటువంటి శరీరం కలిగి ఉంటుంది. ఇక 100% పరమతత్వం గనక వస్తే శివపురికి వెళ్తారు. ఆత్మ యొక్క శరీరం అక్కడ ఇంకా పూర్తిగా మారిపోతూ ఉంటుంది. శివపురిలో ఉన్నటువంటి శరీరాన్ని మహాకారణ శరీరం అని అంటారు. అంటే ఏ ఆత్మ అయితే 100% పరమతత్వాలను సాధిస్తూ ఉంటుందో ఆ ఆత్మ లోపల మహాకారణ శరీరం ప్రకటితం అవుతూ ఉంటుంది. దీనిలో కూడా అన్ని రికార్డింగ్స్ ఉంటూ ఉంటాయి. ఇక్కడ స్థూల శరీరం, సూక్ష్మ శరీరం కానీ ఉండదు. 100% పరమతత్వాలతో ఉన్నటువంటి శరీరం ఉంటుంది. పరమ ఆకాశము, పరమ అగ్ని, పరమ వాయువు ఉంటుంది. ఇక్కడ నుండి ఇంకా ఆత్మలు అభ్యాసం చేస్తూ పరమ లైట్ను సాధించినట్లయితే, పొందితే బీజరూపి స్థితిలోకి నిరాకారిగా ఈ పరంధామానికి వెళ్తారు. దీనికి అక్కడికి వెళ్ళాలి అన్న చాలా సాధన, అభ్యాసము అనేది కావాలి. పరంధామంలో ఆత్మ ఏ శరీరము కలిగి ఉండదు. అంటే అక్కడ నిరాకారి బీజరూపి స్థితిగా అయ్యి వెళ్తారు అని చెప్పాం కదా. ఇక్కడ నిరాకారి బీజరూపి స్థితి అంటేనే ఆత్మ కర్మాతీత స్థితిని పొందుతుంది. ఆ ఆత్మకు ఇక భావాతీతంగా అయిపోవటం, త్రిగుణాలకు అతీతంగా, కర్మాతీతంగా ఉండటం అనేది జరుగుతుంది. ఆత్మ లోపల సతో, రజో, తమో గుణాలు అనేవి ఉండవు.
వీటికి అతీతంగా అయిపోతుంది ఆత్మ. తమో గుణం ఎక్కడ ఉంటుంది? పంచతత్వాల ప్రపంచంలో తమో గుణం ఉంటుంది. విష్ణుపురిలోకి వెళ్తే అక్కడ రజో ప్రధానమైనటువంటి స్థితి ఆత్మకు ఉంటుంది. శివపురిలోకి వెళ్తే సతో ప్రధానమైనటువంటి స్థితి ఉంటుంది. ఇక పరంధామము అంటే శివపురికి కూడా పైన ఉండేటువంటిది, పూర్తిగా 100% పరమ తత్వంతో ఉన్నటువంటి స్థితి కనుక అక్కడ త్రిగుణాలకు అతీతంగా ఉండటం అనేది జరుగుతుంది. పరంధామంలో ఉంటూ వారి యొక్క స్థితి ఇలా ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు నేను బేహద్దు ఆత్మల యొక్క బీజరూపి స్థితి గురించి చెప్తాను, వినండి. బేహద్దు ఆత్మలకు ముందు కారణ శరీరము, మహాకారణ శరీరము, పరం మహాకారణ శరీరము ఉంటుంది. మహాకారణ శరీరము, పరం మహాకారణ శరీరము పరమతత్వాలతోటి ఉంటుంది. బేహదాత్మలు ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ ఆత్మలో పరం లైట్ని క్రియేట్ చేసుకుంటూ పొందుతూ ఉంటూ ఉంటారు. సూక్ష్మలోకంలో ఉన్న ఆత్మలు ఎవరైనా సరే అక్కడ నుండి కూడా కారణ శరీరంగా, మహాకారణ శరీరంగా, పరం మహాకారణ శరీరంగా నిరాకారిగా అయ్యి ఈ బ్రహ్మాండాన్ని క్రాస్ చేసి గెలాక్సీలోకి, యూనివర్సుల్లోకి, గ్రేట్ యూనివర్సులోకి, గ్రేట్ యూనివర్సుల్లోకి కూడా వెళ్తూ ఉండొచ్చు. ఏదైతే ఆత్మ ప్రయాణం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనేటువంటి వీడియో నేను చెప్పాను, సోల్ ఆఫ్ జర్నీ అని. దానిలో వేరే వేరే యూనివర్స్ నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు ఎలా హయ్యర్ డైమెన్షన్ నుండి అక్కడి నుండి ఈ భూమి మీదకి వచ్చారో చెప్పాను. ఆత్మ ఇక్కడి నుంచి ప్రయాణం కూడా అలాగే అవుతూ ఉంటుంది అని చెప్పాను. అంటే ఆత్మ ఏ ఏ దేహాలను ధారణ చేస్తూ ఏ వేటిని వదిలించుకుంటూ ఎలా ప్రయాణం చేస్తుంది అనే విషయం ఆ వీడియోలో చెప్పాను అంటున్నారు బాపూజీ. ఈ మృత్యులోకంలో పంచతత్వాల ప్రపంచంలో ఏ ఆత్మలైనా ఎవరైనా ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి పొందుతూ ఉంటే నెమ్మదిగా వారి లోపల ఉన్నటువంటి శక్తి జాగృతమవుతూ ఉంటుంది. ఎంతగా ఆత్మ నిస్సంకల్పంగా అవుతూ ఉంటుందో అంతగా ఆత్మస్వరూపంలో వాళ్ళు స్థిరంగా అవుతూ ఉంటారు. ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉండటమే నిరాకారి స్టేజ్ తయారు అవ్వటం అని అంటారు. దీనిలో ఆత్మ యొక్క పవరు జాగృతమవుతూ ఉంటుంది. కనుక ఈ యొక్క పవరు పరం మహాకారణ శరీరము, మహాకారణ శరీరమును దాటుకొని ఇంకా లోపలికి పరం లైట్ బాడీని జాగృతం చేయటానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. పరం లైట్ బాడీ తయారవ్వటము అంటే ఆత్మ లోపలికి పూర్తిగా పరం లైట్ ప్రకాశించటమే. పరం మహాకారణ శరీరం లోపల శక్తి జాగృతం అవుతూ ఉంటే, పరం లైట్ వస్తూ ఉంటే పరం మహాకారణ శరీరం, మహాకారణ శరీరంలో కూడా పవర్ వస్తూ ఉంటుంది. కారణ శరీరంలో ఉన్న అనేక జన్మల రికార్డింగ్స్ను కూడా అప్పుడు ఖతం చేసేస్తూ ఉంటుంది ఆత్మ. ఈ యొక్క పరం లైట్ కారణ శరీరంలో ఉన్నటువంటి రికార్డింగ్స్ని సమాప్తం చేస్తుంది. ఇక నెమ్మదిగా సూక్ష్మ శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఖాతాలను ఖతం చేస్తుంది. స్థూల శరీరాన్ని కూడా డైల్యూట్ చేసేస్తుంది. అనగా హైయెస్ట్ పవరు దీన్ని తన లోపలికి ఇముడ్చుకుంటుంది. ఈ బ్రహ్మాండంలోకి అనేక కళల్లో ఉన్నటువంటి ఆత్మలు ఉన్నారు. వారి యొక్క పవర్ అనుసారంగా వారు వారి శరీరాల్ని మార్చుకుంటూ ఉంటారు. వేరు కళల్లో ఉన్నటువంటి ఆత్మలు వేరు శరీరాలు కలిగి ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒకవేళ ఎవరన్నా ఒక కళ నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు ఉన్నారే అనుకోండి, వారి లోపల కేవలం ఒక కళ పరం లైటే ఉంటుంది. వారి యొక్క ఆత్మ పరం మహాకారణ శరీరాన్ని, కారణ శరీరాన్ని
మహాకారణ శరీరాన్ని జాగృతం చేసుకోవటానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. అదే గనక 100 కళల బ్రహ్మాండం నుండి వచ్చినట్టు ఆత్మ అనుకోండి, వీళ్లకు పరం లైట్ యొక్క శరీరం 100% కళలు గడిగా ఉంటుంది. వీరికి పరం మహాకారణ శరీరం పరమతత్వాలతోనే ఉంటుంది. పరం లైట్ దేహము ఉంటుంది. పరం మహాకారణ శరీరము పరం మహత్తత్వంతోనూ ఉంటుంది. వీరి యొక్క కారణ శరీరము ఆకాశతత్వంతో ఉంటుంది. మహాకారణ శరీరము 50% ఆకాశతత్వము, 50% పరమ ఆకాశతత్వంలోనూ ఉంటుంది. దీని ఇంకా లోపలికి వెళ్తూ ఉన్నట్లయితే పరం మహాకారణ శరీరం ఉంటుంది. దీని లోపలికి ఇంకా పరం మహాకారణ శరీరం, ఇలా ఇంకా లోపలికి వెళ్ళే కొద్దీ ఒక్కొక్క లేయర్ ఒక్కొక్కటి దాటుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు సూక్ష్మంగా అతి సూక్ష్మం లోపలికి వెళ్తేనే పూర్తిగా పరం లైట్ ఆత్మ స్వరూపం, పరమ లైట్ గల దేహము కనపడుతూ ఉంటుంది. అనేక జన్మల రికార్డింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా కారణ శరీరంలో కనిపిస్తాయి. స్థూల శరీరం అయితే ఇంకా కనిపించదు. ఇక్కడైతే మనకు మామూలుగా ఈ కళ్ళకు స్థూల శరీరమే కనిపిస్తుంది. కానీ దీని లోపల ఉన్న సూక్ష్మ శరీరం కానీ, దాని లోపల ఉన్న కారణ శరీరం కానీ, దాని లోపల ఉన్న మహాకారణ శరీరం కానీ, దాని లోపల ఉన్న పరం మహాకారణ శరీరం కానీ, దాని లోపల ఉన్న పరం మహాకారణ శరీరం కానీ, ఇంకా దాని లోపల ఉన్న పరం కారణ శరీరాలు, దాని లోపల ఉన్న పరం లైట్ శరీరం అయితే కనిపించదు. ఇవన్నీ ఈ పరం మహా శరీరాలన్నీ కూడా పరం లైట్ బాడీకి పైన ఒక లేయర్స్ లాగా కనపడుతూ ఉంటాయి కూడా. ఇలాగా ఎప్పుడైతే మనము వీటి గురించి తెలుసుకొని సాధన చేస్తూ ఆత్మ పవర్ని జాగృతం చేసుకుంటూ ఉంటామో మనం ఆత్మ యొక్క లైట్ శరీరాన్ని మీరు కలిగి ఉంటారు అంటున్నారు బాపూజీ. ఇక్కడ ఆకాశము వాయువు గలటువంటి శరీరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో కారణ జగత్తులోకి వెళ్తే అక్కడ అగ్నితత్వం కూడా ఉంటుంది. ఈ యొక్క కారణ శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మలు అంటే ఆకాశతత్వం కలిగినటువంటి ఆత్మలు అగ్నితత్వం ప్రపంచంలో కూడా వెళ్ళగలుగుతారు. ఎగ్జాంపుల్, సూర్యుడు లోపల ఉండేటువంటి ఆత్మలు, వెళ్ళేటువంటి ఆత్మలు. సూర్యనారాయణ దేవత అనే ఆయన సూర్యమండలంలోనే ఉంటారు. వారి సంతానం అంతా అక్కడే ఉంటుంది. ఆకాశతత్వం కలిగినటువంటి శరీరం వాళ్లను అగ్నితత్వం కూడా ఏమీ చేయలేదు. కొద్దిగా పరమ ఆకాశం కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. అందుకని పరమ ఆకాశ తత్వం కలిగినటువంటి ఆత్మలు ఎక్కడికైనా వెళ్ళగలరు, రాగలరు అని చెప్తూ ఉన్నాను. ఫస్ట్ పరమ ఆకాశతత్వం లోపల పరమ వాయువు, పరమ అగ్ని కూడా ఉంటుంది. అందుకని లేశ మాత్రమైనా సరే పరమతత్వం ఉంటే చాలు, ఆ ఆత్మలు నెమ్మదిగా పై లోకాలకు సూక్ష్మ కారణ జగత్తుల్లోకి వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. బేహదు ఆత్మలు ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా అయితే ఆత్మకు పరం లైట్ నెమ్మదిగా జాగృతం అవుతూ ఉంటుంది. పూర్తిగా పరం లైట్ దేహంగా అయిపోతూ ఉంటుంది. ఆత్మ బీజరూపి స్థితిలోకి వెళ్తే తమ ఆత్మ యొక్క రచయిత దగ్గరికి ఆ ఆత్మ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఏ ఆత్మకు ఏ రచయితో వాళ్లను రచన కలవాలి అంటే నిరాకారి స్టేజ్లోనే కలవగలుగుతారు. నిరాకారి స్టేజ్లో ఉంటేనే రచయితను కూడా గుర్తిస్తారు, రచయిత రచనను కూడా గుర్తిస్తారు. అనగా ఆత్మ లోపల కారణ శరీరం, మహాకారణ శరీరం, పరం మహాకారణ శరీరం యొక్క ఆవరణలు లేశ మాత్రం కూడా లేకుండా ఎప్పుడైతే
ఆత్మ పూర్తిగా నిరాకారి బీజరూపి స్థితిలోకి వెళ్తూ ఉంటుందో అప్పుడే ఆ ఆత్మ వారి యొక్క రచయితను చేరుకోగలుగుతుంది. ఏ కొంచెం ఈ యొక్క ఆవరణలు ఉన్నా చేరుకోలేరు. అనగా ఏ కళ ఆత్మ అయినా సరే రచయితను చేరుకోవాలి అంటే పూర్తిగా వారి లోపల ఉన్న ఏ శరీరాల యొక్క ఆవరణైనా సరే సమాప్తం చేసుకొని నిరాకారి బీజరూపి స్టేజిని పొందాలి. నిరాకారి స్టేజి అనగానే త్రిగుణాతీత, భావాతీత, కర్మాతీత స్థితి కదా. ఇవన్నీ సమాప్తమైతే రచయిత దగ్గరికి రచన వెళ్ళగలుగుతుంది. అప్పుడు ఆ రచయిత చాలా పవర్ఫుల్ అనుకోండి. ఈ రచనకు ముక్తి ఇవ్వాలంటే ముక్తి ఇస్తారు, జీవన్ముక్తి ఇవ్వాలి అంటే జీవన్ముక్తి ఇస్తారు. హై క్వాలిటీ ఆత్మలు అయితే జీవన్ముక్తిని పొందుతారు. ఇది ఇక ముందు జరిగే విశ్వ పరివర్తన ప్రాసెస్, పరివర్తన కార్యక్రమము ఈ విధంగానే జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి పరివర్తన, ఆత్మ పరివర్తన, తత్వాల పరివర్తన, శరీరాలను పరివర్తన చేసుకుంటూ ఆత్మ ఒరిజినాలిటీకి చేరితే అప్పుడు ఆత్మ ముక్తి, హైయెస్ట్ క్వాలిటీ ఆత్మలు జీవన్ముక్తిని పొందగలుగుతూ ఉంటారు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ ఈ విధంగా పరివర్తన గురించి చక్కటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము, వేదశాస్త్రాల్లో లేనిది, విశ్వ కళ్యాణం కోసం ఆయన చెప్పేటువంటి జ్ఞానము, దించేటువంటి జ్ఞానమును బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్ ద్వారా అందిస్తూ ఉన్నారు. మీకు ఇలాంటి వీడియోలు ఇంకా కావాలి అంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే, గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే మీ మొబైల్కి చేరుకుంటాయి. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం పరివర్తన సమయం చాలా కొద్ది సమయం ఉన్నది. త్వరలో పరివర్తన జరిగేదే ఉంది. మీరు కూడా ఈ పరివర్తన కార్యక్రమంలో మిమ్మల్ని మీరు మార్చుకోవాలి, మీ ఒరిజినల్ స్టేజ్, మీ రచయిత దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంటే తప్పకుండా బేహదు పరమ దివ్య జ్ఞానాన్ని అనుసరించండి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు.